مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال فعل devoir au présent et au futur et au passé composé، أي في الحاضر والمستقبل وفي الماضي المركب. وسأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. فقط أطلب منكم متابعة الدرس إلى الأخير لتستفيدوا أكثر. تابع الدرس إلى الأخير لتستفيد أكثر. وسأبدأ الآن الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس بتركيب جمل باستعمال le verbe devoir au présent. Le verbe devoir au présent أي الفعل يجب في الحاضر. الفعل يجب في الحاضر. Le verbe devoir au présent الفعل يجب في الحاضر. سأكتب الجملة الأولى أو المثال الأول، وبعد ذلك سأقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر. Je dois faire correctement mes devoirs. Mes devoirs. Je dois faire correctement mes devoirs أي je dois faire وجب علي faire القيام. Je dois وجب علي faire القيام correctement أي بشكل صحيح. وجب علي القيام بواجباتي المنزلية mes devoirs واجبات المنزلية correctement بشكل صحيح. بشكل صحيح. Je dois faire correctement mes devoirs وجب أو وجب علي. وجب أو وجب علي القيام بواجباتي المنزلية بشكل صحيح. سأقوم بتصريف le verbe devoir au présent أي الفعل يجب في الحاضر. Le verbe devoir au présent هو je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ils doivent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. سأمر إلى المثال الثاني. سأستعمل tu dois apprendre la poésie. Tu dois apprendre la poésie. وجب عليك أو وجب عليك أن تتعلم الشعر. وجب أو وجب وهما معنيان صحيحين، كلا تعبيرين صحيحين. Tu dois apprendre la poésie وجب عليك أن تتعلم الشعر. Tu dois هي وجب عليك. سأمر إلى il وسأستعمل مثلا اسم فرنسي John. John doit aller chez le médecin. Il a la grippe. Il a la grippe. John doit aller chez le médecin. Il a la grippe. أي John ويا John doit وجب عليه aller الذهاب chez إلى أو عند le médecin الطبيب. il a la grippe أي إنه مصاب بالإنفلونزا. la grippe هي الإنفلونزا. la grippe aviaire هي إنفلونزا الطيور. la grippe هي إنفلونزا. John doit أي il doit أي وجب عليه. سأمر إلى nous devons. سأمر إلى nous devons. سأستعمل nous devons في جملة مثلا pour voir les dauphins nous devons nous promener le long du lac. Le long du lac. Pour voir les dauphins, nous devons nous promener le long du lac.
أي لرؤية الدلافين وجب علينا السير على طول البحيرة. Pour voir les dauphins, nous devons nous promener le long du lac. Ça veut dire en arabe لرؤية الدلافين وجب علينا السير على طول البحيرة. الآن سأمر إلى le verbe devoir au futur. Le verbe devoir au futur أي الفعل يجب في المستقبل. في المستقبل. سأعطي مثال وسأقوم بتصريف الفعل devoir au futur. قبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام أطلب منكم الاشتراك، الضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سابوني وهي أسفل الفيديو، وهي بالأحمر بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وهي أيضا الضغط على جيم والتعليق. وسأكمل الدرس. سأمر إلى المثال. Je devrais ranger ma chambre, sinon maman me disputera. Je devrais ranger ma chambre, sinon maman me disputera. Je devrais يجب علي في المستقبل يجب علي ranger أن أرتب ma chambre غرفتي sinon maman me disputera وإلا فإن أمي ستتشاجر معي disputera ستتشاجر مع me disputera ستتشاجر معي sinon وإلا فإن sinon وإلا فإن maman أمي أمي. Je devrais ranger ma chambre sinon maman me disputera. يجب علي أن أرتب غرفتي إلا فإن أمي ستتشاجر معي. الآن سأقوم بتصريف le verbe devoir au futur. Le verbe devoir au futur هو je devrais, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, il devra. Ils devront. Je devrais, tu devras, il devra. Nous devrons, vous devrez, ils devront. سأمر إلى tu. مثال tu devras le faire pour samedi. Tu devras le faire pour samedi. Tu devras يجب عليك au futur أي في المستقبل. Tu devras يجب عليك بدل faire des efforts أي بدل الجهود أو أن تقوم بجهود pour réussir لتحقيق النجاح. Tu devras faire des efforts pour réussir. يجب عليك بدل الجهود لتحقيق النجاح. سأمر إلى il devra le faire pour samedi. Il devra le faire pour samedi. Il devra يجب عليه le faire أن يقوم بذلك pour اليوم السبت أو يوم السبت. pour samedi اليوم السبت. samedi يوم السبت. Il devra le faire pour samedi. يجب عليه أن يقوم بذلك يوم السبت. سأمر إلى مثلا les élèves devront. Dès demain, les élèves devront porter leur uniforme. Dès demain, les élèves devront porter leur uniforme. Dès demain, ابتداء من يوم غد. demain يوم غد. Dès ابتداء من. Les élèves devront يجب على الطلاب porter leur uniforme أي ارتداء زيهم. Dès demain les élèves devront porter leur uniforme ابتداء من يوم غد يجب على الطلاب ارتداء زيهم. وإذا أردنا أن نستعمل nous, dès demain nous devrons porter notre uniforme أي ابتداء من يوم غد يجب علينا ارتداء زينا.
dès demain, vous devront porter votre uniforme. Et ابتداء من يوم غد يجب عليكم ارتداء زيكم. سأمر الآن إلى le verbe devoir au passé composé. Le verbe devoir au passé composé. Le verbe devoir au passé composé أي الفعل يجب في الماضي المركب. سأكتب المثال. J'ai dû changer d'assurance. J'ai dû changer d'assurance. كان يجب علي تغيير التأمين. J'ai dû changer d'assurance. كان يجب علي تغيير التأمين. سأقوم بتصريف le verbe devoir au passé composé. J'ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. J'ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. سأكمل سرد الأمثلة أو كتابة الأمثلة. Tu as dû recommencer l'exercice. كان يجب, tu as dû, كان يجب عليك recommencer أن تكرر les exercices التمارين. Tu as dû recommencer les exercices أو l'exercice التمرين. كان يجب عليك أن تكرر التمرين. سأمر إلى il a dû terminer ce travail avant de sortir. Avant de sortir. كان يجب عليه. Il a dû terminer ce travail avant de sortir. كان يجب عليه أن ينهي هذا العمل قبل الخروج. قبل الخروج. Avant, قبل de sortir الخروج. Ce, هذا travail العمل. Il a dû terminer ce travail avant de sortir. كان يجب عليه أن ينهي هذا العمل قبل الخروج. سأمر إلى nous avons dû apprendre à être autonome. nous avons dû كان يجب علينا apprendre أن نتعلم à être autonome أن نكون مستقلين. nous avons dû apprendre à être autonome. كان يجب علينا أن نتعلم أن نكون مستقلين. Vous avez dû apprendre à être autonome. كان يجب عليكم أن تتعلموا أن تكونوا مستقلين. Ils ont dû apprendre à être autonome. كان يجب عليهم أن يتعلموا أن يكونوا مستقلين. مشاهدينا الكرام، درس اليوم قد انتهى. أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأشكر كل من ساهم بقليل أو بكثير في استمرار هذه القناة. أطلب ممن التحق بنا مؤخرا المشاركة في القناة بالضغط على صابوني أو انسكريبسيون، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء عبر الواتساب والفيسبوك وتويتر بالضغط على مشاركة وبارتاجي، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، وسيشاهد كل الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.